सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 15 जुलाई है, दिन शुक्रवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 31 हाड़ है। कल नूं नवां देसी महीना चढ़ जूगा। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। सब तो पहली खबर तुहानूं कैनेडा तो दसांगे, जिथे दुनिया भर दे विचों सब तो वध पंजाबी वसदे ने ते पंजाबी नूं एक खास थां उत्थे मिली हुई है। कल सरी दे विच एक वड्डी घटना वापरी है। कैनेडा के समय के मुताबिक वीरवार सवेरे सरी की 128 स्ट्रीट और 82 एवेन्यू के नेड़े एक हमलावर ने, जिसके दोवां हत्थां दे विच हथियार सन, मूँह ते कपड़ा बन्निया होया सी, उसने उत्थों दे वड्डे सिख वपारी अमृतधारी सिख बिजनेसमैन रिपुदमन सिंह मलिक ते अन्नेवाह गोलियां चला दित्तियां अते इस हमले दे विच रिपुदमन सिंह मलिक की मौत हो गई है। दिन दिहाड़े रिपुदमन सिंह मलिक की मौत ने कैनेडा दे विच सनसनी फैला दित्ती। कैनेडा तो पत्रकार गुरप्रीत सिंह सहोता राही मिलियां ये तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ, जिस थां ते रिपुदमन मलिक नूं गोलियां मार के कतल किया गया है। सहोता मुताबिक इस थां तो थोड़ी दूर ते एक अग लगी कार भी मिली है। हालांकि पुलिस, कैनेडा की पुलिस RCMP इस मामले की जांच कर रही है। हाले तक कुछ भी अपडेट नहीं मिल सकी है कि रिपुदमन सिंह मलिक नूं किसने ते क्यों मारिया। मलिक कैनेडा के वो वड्डे सिख वपारी ने जिहड़े कि 1972 दे विच कैनेडा जाके वसे। 1986 दे विच खालसा क्रेडिट यूनियन यानी कि बैंक की स्थापना की ते अज सरी दे विच एक वड्डे बैंक दे वजों जाणिया जांदा है अते नाल ही उन्होंने खालसा स्कूल की स्थापना भी की सी, जिहड़ा अज सरी दे वड्डे प्राइवेट स्कूलों दे विचों एक है। खालसा स्कूल की खासियत है कि इत्थे बच्चों नूं पंजाबी भी पढ़ाई जाती है अते सिख धर्म दे नाल भी जोड़िया जाता है। पिता के कतल तो बाद उन्हां दे पुत्र जसप्रीत सिंह मलिक ने कुछ भावनावां फेसबुक ते सांझियां कीतियां ने। दस्सिया है कि उन्हां दे पिता ने किवें सिख कौम के प्रचार ते प्रसार दे लई योगदान दिता। नाल ही मीडिया दे नाल भी शिकवा कीता है कि मीडिया हमेशा उन्हां नूं एयर इंडिया बॉम्बिंग वाले केस दे नाल जोड़दा है, जबकि वो इस केस दे विचों बरी हो चुके ने। रिपुदमन सिंह मलिक अपने पिछे अपनी पत्नी, 5 बच्चे, 4 ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ 8 पोते पोतियां छड्ड गए ने। अज दी पंजाब दी खास खबर यह है कि श्रोमणी अकाली दल दे यूथ विंग दे वल्लों अज पूरे पंजाब दे विच ट्रैक्टर मार्च कड्ढे जाणगे ते ये मार्च खास करके मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे गीत SYL अते कंवर गरेवाल दे गीत रिहाई नूं यूट्यूब तो बैन करन दे खिलाफ कड्ढे जाणगे। मार्च कड्ढण तो बाद ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ डिप्टी कमिश्नरां नूं मंग पत्र सौंपे जाणगे ਅਤੇ केंद्र सरकार तो मंग की जाएगी कि इन्हां गीतां दे विच कुछ भी गलत नहीं है, पंजाब दे हक्कां दी गल है। इस करके इन्हां गीतां ते रोक भारत दे विच हटनी चाहिदी है। उगे पॉप गायक दलेर मेहंदी नूं जेल भेज दिता गया है। कबूतरबाजी मामले दे विच दलेर मेहंदी नूं 2 सालां दी सज़ा दा ऐलान किया गया सी। इस सज़ा नूं चुनौती दित्ती सी। दलेर मेहंदी ने उच्च अदालत दे विच चुनौती दित्ती सी, पर हाईकोर्ट ने भी दलेर मेहंदी नूं राहत नहीं दित्ती है। 2 साल की सज़ा भुगतनी ही पवेगी। 2018 दे विच जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 2 सालां की कैद की सज़ा मेहंदी नूं सुनाई सी। अदालत के फैसले तो बाद तुरंत दलेर मेहंदी नूं पुलिस ने हिरासत दे विच ले लिया है ते उसनूं जेल भेज दिता गया ते जेल दे विच हुण नवजोत सिंह सिद्धू ते दलेर मेहंदी इकट्ठे रहणगे, क्योंकि दलेर मेहंदी नूं पटियाला जेल दे विच बंद कांग्रेसी लीडर नवजोत सिद्धू वाली बैरक विच भेजिया गया है। जानकारी मुताबिक इस बैरक दे विच AC ते मंजे की सहूलत नहीं है, जिस करके दलेर मेहंदी नूं फर्श ते बिस्तरा विछा के रातां कटनियां पैणगियां। हालांकि जेल प्रशासन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। एक खबर असीं सूत्रां दे आधार ते दे रहे हां। कानूनी माहिरां दी मन्नीए तां सिद्धू ते पॉप गायक मेहंदी बहुता समा इकट्ठे नहीं रह सकणगे, क्योंकि दलेर मेहंदी नूं कुछ समय बाद जमानत मिल सकती है, जबकि सिद्धू नूं जमानत मिलण दे आसार घट ने। ते पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भी हवालाती वजों इसे जेल दे विच बंद ने। हालांकि उन्हां नूं जौड़ा चक्कियां वजों मशहूर वक्खरे सैल विच बंद किया होया। इस सिद्धू वाली बैरक दे नालों भी छोटा है। हुणे भी दस दिंदे कि दलेर मेहंदी नूं किहड़े केस दे विच सज़ा होई है। 19 सितंबर 2003 नूं पटियाला दे विच केस दर्ज होया सी, जिस दे विच बलवेड़ा वासी बख्शीश सिंह ने मेहंदी भरावां ते होरनां ते दोष लाए सी कि उन्हां तो 13 लाख रुपये लैण दे बावजूद वादे मुताबिक उन्हां नूं कैनेडा नहीं भेजिया गया, ना ही पैसे वापस किए गए।
ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 31 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 18 ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੜਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਮਾਲਵੇ, ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14, 15 ਤੇ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਪੈਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੱਜ 47ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਨ ਟੱਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਨੀਪਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਕਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 42 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਰ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2016 ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ 2017 ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਈਪੀਸੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 51 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 14 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ 1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੇ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 20 ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 3 ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਖਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਲੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ FIR ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਫਰਮ ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ 330 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ, 725 NPK, 2500 ਕਿਲੋ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖਾਦ, 190 ਲੀਟਰ ਸਵੀਡ ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖਾਦ, 340 ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ 380 ਬਾਇਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦ 2021 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਜੀਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਨਾ ਜਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ UAE ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਮਹਿੰਦਾ ਯਪਾ ਅਬੇਯਵਰਧਨਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਟਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 84 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਭਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਮੁੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਲੇਂਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 67 ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਨਿਗਮ ਉਰਫ ਗੁੱਡੂ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਾਲ ਵੀ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ, ਨਵਨੀਤ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਅਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਹੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਪੀ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 4 ਲੈਪਟਾਪ, 4 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡੋਂਗਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਟੁਟੇਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 330, ਬਲਾਕ F3, ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 110062 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡੀਸੀਪੀ ਬਨੀਤਾ ਮੈਰੀ ਜੈਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 9 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 13 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ 18 ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਵੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਬੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਫਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੇਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਲੇਡੀ ਏਸੀਪੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਲੇਡੀ ਏਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਲੇਡੀ ਏਐਸਪੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਸੀਪੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਲਖ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਐਚ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਗੇ। ਪੁਲਾਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ.ਐਸ. ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ 32-33 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ 92 MLAs ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 92 MLAs ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੋਹੀਨ ਸਾਡੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਮੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੂੰ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਤਰੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਚੋਣ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 17 ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਮਲਾ ਜੀਵੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦੋਗਲਾਪਨ, ਡਰਾਮਾ, ਅਸਮਰੱਥ, ਨੌਟੰਕੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 150 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 150 ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹2.75 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ₹2.50 ਯਾਨੀ ਕਿ ₹2.5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। 150 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ₹4.25, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ₹4.64 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ 88 ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25%। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 67 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨੀ ਮੌਡਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਨਿਤਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 90 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੈਨਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਨਿਤਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ 268 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ 3 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਚਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।